nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi, obleči se. Se ti predavam tebe, Isuse. Se ti predavam tebe, Gospode. Se ti predavam tebe, tatko moj. Se moje je tvoje. Ljubov ta tvoja me obleva, vo srce to moje prebivaj. Gospode Isuse Hriste, tatko moj, nebesen tatko, što si sozdal se, što ne ljubiš i što go dade svoj jedinoroden sin, vodi me i deneska. Gospode Isuse Hriste, zašto Otec odprebiva vo tebe, so seta polnota, ispolni me so tvoj duh, ti zboruje niz mene, ne ja što sakam, neka bide tvoja ta volja. Neka se koje slovo go dopre, gi dopre onije koji imat potreba od tvoja ta ljubav, neka tvoj mir gi obleja po srce to. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, slava ti Hristose, ti blagodaram Isuse, slava ti Gospode Isuse Hriste. Продолжуваме со Јован 5 од живото слово Исусово. Евангелие по Јован. Потоа беше еден празник. Ние имаме многу празници, јудејски и македонци. Македонците и се искачи Исус во Ерусалим. Имаме многу празници, знаете што е тоа празник? Празненство, празнува или празно. А во Ерусалим, кај овчката порта, значи на празник, има бања, по еврејски наречена Витезда, Витзеида, Витезда, односно Бетзата, со 5 тремови. Бања, во нив лежеа, пазете, болни, слепи, куци, искушеници кои очекуваат да се раздвижи водата, зашто од време на време ангел Господов ја раздвижуваше водата. И кој прв ќе влезеше во придвижувањето на водата, оздравуваше од каква било болест да боледуваше. Знаете, болни, слепи, куци, искушеници очекуваат да дојде ангел во водата да се исцелат. Има такви места, од време на време тие стануваат во еден период доминантни, обредни форми, во кои не се доаѓа до Бог. Еве сега Исус доаѓа таму. Имаше таму еден човек кој боледуваше 38 години.
38 godini, nepodvižen, koga Isus go vide kako leži, koga dođe Isus? Pa koga ke go povikate od srce, koga ke padnete na kolene i kažete: Gospode Isuse Hriste, ne možem poveke sami, dojdi po moje to srce i pomogni mi. Znači Isus dođa, znajući deka mnogo godini boledua, mu reče: sakaš li da ozdraviš? Koga će mu postavite prašanje na nekoj. Imаме slučaj bolni luge, da se pomolim, jednoške se pomolim i ne saka poveke. Znajte, jednostavno, na njega povikova Isus. Nema verba, ja prihvaća bolesta. Bolniot mu odgovori: Gospodi, nemam čovek. Pa normalno deka nemaš čovek, ne može da go spušti, da me spušti vo banjata. Vo banjata narečena si ulam, što znači praten ovdje od drugata vitezda. Vo banjata, da me spušti koga ke se razdviži vodata, dodeka jaz da dojdam drug slegova pred mene. Znajete, evo što mu veli Isus. To je raskažena slika. Zemlja postelata svoja i odisi, na koja je ležal. Zapoved, ako imaš verba, čovjekot ima verba i vednaš ozdrave čovjekot. Jazede postelkata svoja i odeše, a toj den beše sabota. Nije znajme dek ima jedna zajednica koja sabotata ide i do poklonstvo pravi. Zaradi toga judejcite mu rekla na isceleni od. Pazete, ti je ne gledaš što je to iscelen. Sabota je, ne treba da je nosiš svoja ta postelka. Da ostane da leži bolen. No to im odgovori: one što me izlekuva, bolniot, im kažuva, judejcite koji go znaat slovo to, pazete, zemlja postelkata svoja i odi. A ti je go praša: ko je toj čovek koji se drznal da te isceli? Zamisli, što ti reče: zemlja postelkata svoja. Zemlja postelkata svoja. Nifim je považno obrednata sostojeva, sabotata. A to što toj se isceli ne je važno. Obredite zašto postoja. Duri i Aristotel ima kaženo to, deka učestvото во Dionisovite slavi, znači Dionis je slična prikazna, to je proročka umetnost, nebesen tatko oplodува zemna žena, se raja deteto Dionis. Znači duri i tije znaat, Aristotel znaje. Učestvото во славите, во обредните Дионисови слави не е да се научи обредот, туку да се дојде до Бог. Бог да се насели во твоето срце. Значи, не е битно што тој е исцелен. Замислете. Не е битно. Ним им е важно зашто е тоа сабота, дека го крши законот нивен, земниот закон, обредниот закон. Но исцелениот не знаеше кој го исцелил, зашто Исус се беше оддалечил, бидејќи на тоа место имаше многу народ. Знаете, ако не знаете кој ве исцелува, тоа е Исус во дух преку Отецот Небесен. Никој друг не може да исцели никого на земјата и било каде. Може во извесен период под сатанско дејство да те напуштат демоните и болестите, но тоа е кратко трајање, после повторно ќе дојде на платата. Подоцна Исус го сретна во храмот и му рече: ете, сега си здрав и не греши веќе. Не греши веќе, за да не те снајде нешто полошо. Не греши веќе. Луѓето сакаат да се исцелат и повторно им се враќа. Ќе се исцелат и повторно се враќаат на стариот начин. Никој не сака, сите го бараат своето, а не она што е на Исуса Христа. Ние зборуваме за Божјата волја, за исполнување на Отецот. За христијанин е човек кој го води Духот Божи, Син Божи. Тоа значи Духот соло спиритус, наместо соло скриптура. Ќе видиме зошто. Човекот оти да им каже на јудејците дека Исус е оној што го исцели. Јудејците го гонеа Исуса. Дојде кај своите. Зошто? Сакаат да го убијат. Зашто им ги наруши обредните постапки. Слично е во заедниците големи, ќе излезеш од нека обредна постапка и тие веднаш те убиваат. Значи, тој што не го љуби братот свој убиец, овие вистински сакаат да го убијат. Тие што го знаат Словото, кое Слово го знаат. И тоа е соло скриптура, само Словото.
Словото без дух е мртво, словото убива без дух. И човекот, и духот, и телото без дух е мртво. Но човекот без дух е телесен човек и се движи телесно, а ние зборуваме за движење во духот, зашто камењата, дрвјата не се движат телесно, тие се движат внатре во себе. Според она што е создадено. Исус им одговараше: мојот Оце досега работи и јас ќе работам. Дали е добро да се исцелува во сабота или не, да ги чекаме понеделник, додека човекот почине. Затоа јудејците уште повеќе сакаат да го убијат. Јудејците кои го знаат Словото сакаат да го убијат. На Мојсеевиот стол седнаат книжници и фарисеи кои го знаат Словото, го цитираат. Словото убива. Ете го стихот. А духот оживотворува, бидејќи не само што ја нарушуваше саботата, туку и Бога, тие зборуваат за некој Бог таму горе, свој татко го нарекува. И јас го нарекувам. Јас имам татко на небесата, тој е повисока категорија и вие тогаш разбирате. Почнува тој да ви зборува, правејќи се еднаков со Бога. Па син Божи и син човечки, две категории. Син човечки, отпаднат од Бог, се служи на својата природа, себелюбие, своје волие, јаде од дрвото, на познанието на доброто и злото. Вавилонец сака да се искачи највисоко, знае што е добро, сатански сака да биде над Бог. Исус им одговори на тоа и рече: вистина ви велам, пазете, синот не може да прави ништо само од себе. За секого се однесува ова. Ни јас не правам ништо само од себе, ни овие завети не се сами од себе. Туку духот на мојот Отец ги зборува. И вие кои имате отворено срце, сеќавате мир. Мир вам, кажете, те сакам, Исусе. Ако не видиш што прави Отецот, бидејќи она што го прави Отецот, тоа истото го прави и Синот. Тоа е христијанство, тоа треба вие да го правите, што правеше Отецот. Да одите за загубената овца, да го дадете својот живот, душата своја за овците. Зашто Отецот го сака својот Син, за секого се однесува. Му покажува се што самиот прави, да љуби својот ближен, ќе му покаже дела поголеми од овие. Исцелениот со постелката. Спе виделе ние исцелувања. Но не се од нас и не се по моја волја, по наша волја, на заедницата, на службата, туку по Божјата волја. Знаете, кога сте болен, вие имате непокајан грев. Може би да е од предците, тоа одите во проклетство. Например, се одразува на машка линија, на женска. Имате осудување, значи осудувате и вас ви се суди, вам ви се суди. Не сте простили и вам не ви е простено. И не ја прифаќате Божјата волја со својата волја, одите во проклетство. Зашто Отецот го сака својот Син, му покажува се што самиот прави и ќе му покаже дела поголеми од овие. За да се чудите вие зашто како што Отецот воскреснува мртви и ги оживува, така и Синот ги оживува. Синот ги оживува оние кои ги сака. Отецот не суди никого, туку целиот суд му го предаде на Синот, на Исуса. Та сите да го почитуваат Синот како што го почитуваат Отецот. Има заедници разни кои велат дека Исус не е Бог. Кој не го почитува Синот, тој не го почитува ниту Отецот кој го пратил. Кој не го знае Синот, не го знае ни Отецот. Тие знаат некој Бог, еве како израелците. Значи израелците не го знаат Бог, бидејќи не го познаа Синот. Ние зборуваме за татко. Вистина ви велам, кој го слуша Словото мое на Отецот и верува во оној кој ме пратил, Исус и сите други кои се во Исус, има живот вечен и нема да дојде на суд. Значи луѓето се болни овкаат. Овде сме кратко време, телото се враќа во земја, душата оди поминува низ оган, низ огнот на љубовта. Туку преминал од смрт во живот, значи преминал од смрт во живот да го слушаш Словото. Словото е Исус. Но не само да го слушаш, да го извршуваш, понатаму има. Послушност на Словото. Послушност. Непослушност кон Бог е проклетство, значи Адам не го послуша, јаде изгонет, Адам стана како еден од нас, му вели Бог, но не може да дојде до дрвото на животот. И е смртен. Вистина ми зборувам, иде часот
I веќе е дојден кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божји. Тоа се живите мртви и мртвите мртви. Првата смрт, втората смрт. Првата смрт е физичка, втората смрт е духовна. Одиш повторно. Низ оган. И тие што ќе го чујат, значи ако го познаваш гласот, ќе оживеат, зашто како што Отецот има живот во себе, тој е живот, тој ни вдахна дух животен. Доли има некој кученца, донесе кучката. Дух животен и станавме жива душа. Така му даде на Синот да има живот во себе, му даде власт да суди, тој е Синот човечки. Значи, не чудете се на ова, зашто иде часот, кога сите кои се во гробовите ќе го чујат гласот, и тој вели и ќе излезат. Тоа е слика за да разберете, кои правеле добро, ќе воскреснат за живот. Кои правеле зло, немале љубов, ќе воскреснат и тие ќе воскреснат за осудување. Воскресне значи да креснеш, да поминеш ни светлина, низ оган. Да бидеш осветлен и да се види дали во твоето срце има љубов за сите, дали си простил, дали си осудувал или не осудуваш, дали ја прифаќаш Божјата волја и дали чекориш во Исусовата љубов. Јас ништо не можам да правам само од себе. И јас и Исус, како што слушам, така судам. Не судам јас, Отецот кој ме прати. Мојот суд е праведен, зашто не ја барам мојата волја. Ете, тоа е христијанство. Не ти што сакаш. Волјата на Отецот кој ме прати. Доаѓа со тебе, не мрмориш, не се жалиш, ја прифаќаш во љубов и чекаш водство. Ако јас сведочам сам за себе, сведоштвото моје нема да биде вистинско. Им кажувам на луѓе од заедницава со која се молиме и пееме и го славиме Исус, да научат да молчат во присуство на Бог, во присуство на Отецот. Но има друг што сведочи за мене, знам дека е вистинито тоа сведоштво со кое тој сведочи за мене, низ мене. Он зборува, он сведочи. Значи некој ве соблазнува, молчете, чекате. Доаѓа во духот, само ако сте го примиле Исус. И потоа зборуваат, и тогаш било што да кажете. Те љубам само, тој ќе се расплаче, верувајте ми. Ќе биде добрен. Вие пративте кај Јован, тој ви посведочи за вистината. Значи Исус зборува преку Отецот, односно Отецот зборува преку Исус. Не дека јас примам сведоштво од човек, Јован, кој е човек, а и ангел пратен, зашто на едно место вели јас го праќам својот ангел. Тој беше светило што гори и свети. Тоа сте вие. Духот му е расплантен и тој гори. Изгорува се што не е од Бог и другите и се обидува да го запали духот. Кој е жарче, кој е тлее, или кандило кој гасне. Во сечија душа на земјава, во сечија душа на земјава. Тој беше светило што гори и свети, вие сакавте да се порадувате на неговата светлина, која не е негова за кратко време, но јас имам поголемо сведоштво од Јовановото. Делата што ми ги даде Отецот да ги извршам, значи тој ги врши делата, Отецот. Самите тие дела што ги извршувам јас, сведочат за мене дека ме пратил Отецот. Значи вие треба да вршите дела од Отецот. Исус не изврши ни едно дело во свое име, ни еден збор не кажа во свое име. Отецот зборуваше низ него. Син Божји е оној кој го води Духот Божји, Духот на нашиот Отец. Таткото небесен е видлив во Исуса, бидејќи никој не го видел, тој е непристапна светлина. Значи во Исус е видлив, зашто е исполнет со сета негова полнота, така треба секој од нас, во нас да биде видлив, во нас, ако успееме да пребиваме во љубовта, ако им простиме на сите, ако ги љубиме сите, ако не осудуваме, ако ја прифатиме Божјата волја без мрморење, со полна радост на Христовото смирнение. И Отецот кој ме прати сам посведочи за мене, значи еднаш се огласим, се објави, вие ни гласот негов никогаш не сте го чуле, ниту лицето негово сте го виделе. Знаете, луѓето викаат, о, Исус ми рече вака, Исус ми рече така. Кога и да сум сетил, слушнал, не можам да го раскажам поземно. Вие се затресувате внатре, кој ќе ти рече. Например, кога се молев за мајка ми почина, утрету јодам са бајле, да го средам погребот и се грижев дали доволно направив. И само еден глас, не е тоа ни глас, тој ми рече, во мој
race, сега јас се затресувам. Или еднашка за едни песни ме тераше манде сопругата да правиме песни за слава на Исус. Јас си рекол, други песни прават. И седнав на компјутерот и одеднаш исто како глас да те затресе. Се сум ти дал, сине. Не можам да го објасниш што. И го слушнав, така ми рече. Не, тоа е гатачки дух. Така не зборува. Знаеш кога ќе застанеш во присуство на Семокниот Бог, ти трепериш, синко. Твоето срце трепери, твојата душа почнува да се расплантува. Знаете, големиот оган на љубовта кон малото огинче, што е во твоето срце и може би гасне за тоа што го немаш Исуса. И зборовите негови не се во вас. Зашто не верувате? Значи, зборовите треба да се во вас. Како? И тие цитираат стихови. Не, во вашето срце. Стиховите доаѓаат, се отворуваат. И пази, зашто не верувате? Не верувате во оној кој што го пратил. Да веруваш во Исус, што значи? Па да постапуваш како Исус. Да љубиш како Исус, да љубиш. И уште еднашка да љубиш и пак да љубиш како Исус. И еве го тој стих, ги истражувате писмата, протестантите велат соло скриптура, само словото. И ќе појдете во црквите, нема љубов. Значи сведочат браки и сестри, јас ги љубам сите. Една е црквата. Исус Христос е пасторот, главата, водачот. Ние препаѓаме на таа црква. Ако сме во таа црква неговата, ние ќе се љубиме меѓу себе. Поделбата е направена сатанска на деноминации. Ги истражувате писмата, Исус им вели, зашто вие мислите дека во нив имате живот. Тоа е тоа, само словото. Само словото. Мислите дека во нив има живот вечен. Значи словото убива. Пазете. А токму тие сведочат за мене, словото сведочи за него. Но ако е живо во вашето срце, ако е во дух, но не сакате, Исус им вели да дојдете кај мене. Како се доаѓа кај него? Па умираш ти. Немаш ти своји желби. Не постапуваш од себе, туку Отецот дејствува. Тоа е за некого научна фантастика. Не зборувам за неверници. Зборувам за луѓето по црквите. Не го разбираат тоа. Не го разбираат. Но не сакате да дојдете кај мене. Исус ви вели. Дојди кај Исус. За да имате живот. Како? Па падни на колена. Исусе, помогни ми. Зборувај ти низ мене. Не ја што сакам. Секој тој што ве нервирал, што го преобразувате во пријател. Ја претрпувате штетата. Значи ги истражувате писмата. Јован 5:39-40. Зашто мислите дека во нив има живот вечен? А токму тие сведочат за Исус за мене, но не сакате да дојдете кај мене, кај Исус, за да имате живот вечен. Ете, тоа е христијанство, кога ќе дојдете кај Исус. Ако вие дојдете еднаш кај Исус, и ако ја сетите неговата љубов, неговиот пламенен дух и сила, ќе знаете дека од луѓе слава не примам ни јас, ни Исус. Но јас ве познав дека во себе Божја љубов немате. Божја љубов, не човечка. Божја Исусовата љубов. Исус во срцата на сите. Јас дојдов во името на мојот Отец, вели Исус, и секој од нас треба да е така, да работи со Царството Божјо и не ме примате. Исус не го примија тие што го знаат Словото. Значи, тие денеска што го знаат Словото, не знам дали го примаат Исус. Ако му верувам на ова, и ако гледам дека ја немаат Божјата љубов. Како можете вие да поверувате, си примате слава еден од друг, се слушате еден со друг, а славата што е од Божиот, од Отецот, и да биде царството Твое, да биде славата Твоја, Татко мој, и во овие слова, и во мојот живот, во Твојот живот, зашто Ти си ми дал се. Славата од единиот Бог не ја барате и Царството Божјо, работите за себе љубие. Немојте да мислите дека јас ќе ве обвинам пред Отецот. Има кој да говори против вас, Мојсей. Тие си ги имаат Мојсей и пророците, на кого вие се надевате, 10 Божји заповеди кои никој не може да ги исполни, зашто човекот нема сила самиот да љуби. Зашто ако му бевте верувале на Мојсей, и мене ќе ми поверувавте, вели Исус, зашто тој пишуваше за мене.
a вие ги читате писмата, не доаѓате кај Исус, мислите писмата ќе ви дадат живот вечен. Писмата, цитатите нема да ви дадат. Ако еден стих не е оживеан во вашето срце, а тоа е љуби го својот ближен, кој е тој? Сите, како себе си. Ако пак на неговите писанија не му верувате, на Мојсеј, како тогаш ќе им поверувате на моите зборови? Знаете, христијанство не е само да одиш во црква да вршиш обреди. И не е тоа воопшто. Христијанство е да дојдеш пред Исус, да поверуваш во Исус, да поверуваш, да му бидеш верен на Исус, верен на неговата љубов, да бидеш негов представник на земјата, не да зборуваш од свое име, Отецот да зборува во дух низ тебе, не да ги цитираш стиховите кои мислиш ќе ти дадат живот вечен, а не си дошол кај Исус и тогаш тоа слово убива. Туку ти да бидеш Исус, ти да љубиш како Исус, ти да простуваш, да се покајуваш, да гушкаш, да љубиш, да исцелуваш, да ја прифатиш Божијата волја, да се покаеш и со срцето да разбереш, да бидеш исцелен. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам што во овој ден Твоите слова ги допираат сите оние кои ќе речат те сакам, Господи Исусе Христе. Зад мене постои еден свет во кој владее сатанат и вие гледате дека посебно во Македонија земја пишана именувана од Семокниот Бог, од Таткото Небесен, се разградува се што има вредност. И тоа што е лошо и темно владее, а сето друго се прогонува, се ничкосува. И вие едноставно тогаш ќе се фатите на сатанското оро, ќе почнете да лажете, да крадете, да мразите, да осудувате, да убивате, да пцуете, да колнете, наместо да простувате и да љубите. Кој простува, тој победува. Те сакам, Господи Исусе Христе, Татко мој, те молам за сите овие луѓе, во името на Исус, да излееш од Твојот дух, пламенен оган од небесата, да изгори се што не е од Бог, со сите луѓе, родители, роднини, пријатели, браќа и сестри, сотрудници, деца духовни, физички, низ македонскава земја, низ нашите соседи, бугари, срби, грци, албанци, НАТО и Европска Унија. Мир вам до Божиот Царство Небесно. И навистина, како можете да се надевате дека нешто ќе се промени без Исуса Христа? Амин. Љубов усоврши се, да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко небесен сум твој. Сине мој, јас татко небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш и не осудуваш. Сине мој, јас татко небесен сум твој. Сине мој, јас татко небесен сум твој. Крвта твоја се пролеја на крстот, завет остави,
obleći